Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to continue the remaining concepts from the lesson number 3 in history, World War II. The last few videos we discussed about these are all the cause or reasons which created the chance for the Second World War II. We ended up to in the last session Japanese aggression in Southeast Asia, Battle of Midway. With this, we ended in the last session. In this session, we are going to discuss about the Battle of Guadalcanal, 1942. It's a battle that took place in this region, so that's why the name has been given to that battle. So next is, so Japan disturbed US territory, and that led to the Hiroshima and Nagasaki atomic bombing by US in August 1945. This and all we are going to discuss in this video. So we will straight away move into the concept. So Battle of Guadalcanal, 1942. The Battle of Guadalcanal in the Solomon Islands. So this is the island. Was combined offensive involving the army and the navy and lasted for several months. Both were crushing defeats for the Japanese. So in the Battle of Midway, Battle of Guadalcanal, and these are all the battles which happened due to the Japan's trying to expand or invade the other Southeast Asian nations and other country. That led to the happening of these battles, Guadalcanal, Battle of Midway, and these battles continuously and successfully happened. So in 1944, the combined British and Indian armies were able to push back the Japanese who attempted to invade the northeast of India. That means, remember the India map from the Jammu Kashmir to this side, in the left hand side Arunachal Pradesh, that is the region of northeast. So from that region, Japanese were trying to invade or expand their territories, and that created, or that is the reason for happening of this Battle of Guadalcanal in 1944. So Japanese were pushed back by the combination of British and Indian armies. So allied powers are British, France, US, Russia. So for this allied forces, India also joining and taking support from the allied forces and trying to push back, and they are defeating the Japanese in the northeastern territories of northeast India. Then along with the Chinese, they pushed the Japanese out of Burma and liberated Malaya and Singapore. So the northeastern India or northeastern borders la Japanese என்ன பண்ணிருக்காங்க, உள்ள ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. அந்த சமயத்துல இந்தியா என்ன பண்ணிருக்குன்னா, பிரிட்டிஷ் கூட கம்பைன் பண்ணிட்டு அவங்களுடைய டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஹெல்ப் கேட்டு வாங்கிட்டு ஜாப்பனீஸ் உள்ள நுழைய போகிறவங்கள அவங்க அங்கேருந்து அட்டாக் பண்ணி திரும்பி புஷ் பேக் பண்ணுறாங்க. அதுதான் நடந்தது நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜனில். அந்த பேட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டில் ஆஃப் குவாடல்கனல். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பேட்டில் நடுவில் என்னெல்லாம் அதுக்கடுத்து ஜாப்பனீஸ் என்னெல்லாம் பண்ணாங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சைனா பார்டர்ஸில் இந்த பர்மா இருக்குல்ல, பர்மாவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் அவங்க உள்ள வந்து அவங்களோட டெரிட்டரி எக்ஸ்டெண்ட் ட்ரை பண்ணாங்க. ஸோ அந்த இடங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா Chinese கூட British along with the Chinese India, they pushed back the Japanese forces and liberated the Malaya and Singapore nations. So இந்த மூணு கண்ட்ரி சைனீஸ், மலாயா, சிங்கப்பூர் எல்லாத்தையுமே ஜாப்பனீஸ் அட்டாக் பண்ணிட்டு கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது என்ன நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா, சைனீஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் கிட்ட சப்போர்ட் வாங்கிட்டு, இந்தியன் ஆர்மிஸ்க்கு சப்போர்ட் வாங்கிட்டு அவங்கள அட்டாக் பண்ணி அவங்கள வெளியே துரத்துருக்காங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டில் ஆஃப் Guadalcanal 1942. So you can see this map. So this map is not given in your textbook. So just have a look into this. This is the Guadalcanal region. They were trying to enter through the sea route, Malaita and other regions. So with this, so you can see this concept clearly. So as I said earlier, Solomon Islands. So in the island map like here, you can see here. So from here, they are trying to come and
attack the northeastern territories of India and China, Malaya and other different regions. So that's why this battle took place and ended by pushing back the Japanese forces returning to their native territories. So this was the image of Guadalcanal Island. So in this region that battle took place, that's why that battle has been given that name of Battle of Guadalcanal. So this is the war sequence. So this is how the battle took place, and you can see the imagination, or you can see the how battlefield was really that took place in Battle of Guadalcanal in 1942 and 1944. So next concept is Hiroshima and Nagasaki, August 1945. So why this incident took place means, so Japanese, without giving any warning or alarm, they directly entered into the US territory, especially in the Pearl Harbor, they attacked. So for that, US forces taking a revenge, or for that incident took place in the Pearl Harbor, they are trying to give back the punishment to the Japanese forces. That's why they decided to launch two atomic bombs, nuclear atomic bombs. The name of the bombs are Little Boy, and the next another name nuclear bomb name is Fat Man. These are the two atomic and nuclear bombs used during in the Second World War by the US forces. So in Hiroshima and Nagasaki, in these two places, they launched these two nuclear atomic bombs, and that devastated and that destroyed the most of the Japanese territory, and especially the Hiroshima and Nagasaki in August 1945. So you can see this map. This is the Japan. This is the two areas where the US forces launched or thrown the atomic nuclear bombs. These regions, Hiroshima, Nagasaki. You can see this here also. So this was the effect. So in the bomb launch பண்ணதுனால என்ன ஆச்சுன்னா, கம்ப்ளீட்டா இந்த இடத்துல இன்னைக்கு காலம் வரைக்கும் அப் டு டேட், இன்னைக்கு மாடர்ன் லைஃப் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த இடங்கள்ல ஒரு சின்ன புல் பூண்டு கூட அந்த இடத்துல உருவாக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு. யூஎஸ் அங்க லான்ச் பண்ண பாம்னால ஜப்பான்ல, ஹிரோஷிமா, நாகசாகில, அதனால இந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு இருந்துகிட்டே இருக்குது. So ultimately on 15th of August 1945, Japan surrendered, and with that the Second World War ended by signing a 2nd September August 1945, bringing an end to World War II. So நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், இத்தாலியில வந்து முசோலினி யாரோ வந்து அந்த நாட்டோட தேசப்பற்று உள்ள ஒரு ஆள் வந்து கொலை செஞ்சுதான். ஹிட்லர் என்ன பண்ணாரு, தன்னைத்தானே அவரால் எதிர்த்து போராட முடியாம சூசைட் பண்ணி இறந்துட்டாரு. ஸோ மிச்சம் இருக்கிற ஆக்சிஸ் பவர்ஸ்ல மூணாவது கண்ட்ரி யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானை பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் வந்து பிரிட்டிஷு, பிரான்ஸ், ரஷ்யா கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரிலேஷன் வச்சுக்கின்னு அந்த லென்ட்-லீஸ் பாலிசி மூலியமா தான் அவங்க உள்ள வராங்க யூஎஸ். அப்படி வந்து ஹெல்ப் பண்றதை பார்த்துட்டு ஜப்பான் என்ன பண்றான், வாண்டட் அன்வான்டா போயிட்டு பேர்ல் ஹார்பர்ல பாம்பு போட்டு அந்த பேர்ல் ஹார்பர் டெஸ்ட்ராய் பண்ணதுனால அதுக்கு பழி தீர்க்கிறதுக்காக தான் யூஎஸ் ஃபோர்ஸஸ் என்ன பண்றாங்க, ஹிரோஷிமா, நாகசாகில ஆகஸ்ட் 1945 அட்டாமிக் நியூக்ளியர் பாம்பை லான்ச் பண்றாங்க. அந்த ரெண்டு பாம்போட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, first one is Little Boy and the second one is Fat Man. So this was the person who coded or who given the name for that two bombs. The name of that person is Tibbets. So that especially that bomb was made by a uranium. That's why it caused more damages. So you can have a look into this map.
So world map Asian nation காமிக்கிறோம். So this is Japan. So these are the territories which is coming under the or regions coming under Japan. So in that region, so in the concept எவ்வளவு முடியுது. So இந்த மேப் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. So next concept is effects of the World War II. It's in the page number 33. So என்னெல்லாம் எஃபெக்ட்ஸ் வேர்ல்டு வாரால் என்னெல்லாம் ஆச்சு, என்ன சேஞ்சஸ் உண்டாச்சு, என்ன புதுசாக வந்து என்ன கொண்டு வந்தாங்க செகண்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம். ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு அப்புறம் என்ன சேஞ்சஸ் நடந்தது அப்படி ஆஃப்டர் மேத் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் செகண்ட் வேர்ல்டு ஆஃப்டர் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் என்ன எஃபெக்ட்ஸு, அது வேர்ல்டு வார் நடந்து முடிஞ்சதுனால என்ன சேஞ்சஸ் உருவாயிருக்கு, எஃபெக்ட்ஸ்னா அதான். வாட் சேஞ்சஸ் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் brought in the entire world. That's what we are going to discuss. So in this session we are going to continue about the other concepts is effects of the World War II, Holocaust and its fallout. Holocaust is nothing but a killing of or genocide. Genocide is nothing but killing of mass people. ஒரே நேரங்களில் லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மனிதர்களை கொல்றதுக்கு தான் ஹாலோகாஸ்ட். ஸோ யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ். ஸோ இப்போ வேர்ல்டு வார்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிட்லர் முசோலினி பார்த்தீங்கன்னா கொடுங்கோல் ஆட்சி முறை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. தே டிட் த dictatorial leadership in Germany and in Italy. So that led to the introduction of new universal declaration of human rights. என்ன யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் என்னன்னா, நாட்டில் பிறந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் அவங்களுக்கான உரிமை இருக்குது, எங்களுக்கு எல்லா உரிமைகளும் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை காமனாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இன்னொரு கண்ட்ரி ஒன்று எமர்ஜ் ஆகுது. அதான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல். ஸோ அந்த ஜீவ்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் ஹிட்லர் என்ன பண்ண கொன்று கூச்சான், தட் இஸ் நோன் அஸ் ஹாலோகாஸ்ட். ஸோ அதுலேருந்து அந்த மக்களை மீட் எடுத்து புதுசாக ஒரு நாடை உருவாக்கி அவங்களுக்கு அந்த ஜீவ்ஸ்லாம் வாழணும், அவங்களுக்கும் தனியாக ஒரு கண்ட்ரி கொடுக்கணுன்ற பேர் தான் இஸ்ரேல் இந்த கான்செப்ட். இஸ்ரேல் இந்த கண்ட்ரியை உருவாச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நியூ இன்டர்நேஷனல் ஆர்டர். நியூ இன்டர்நேஷனல் ஆர்டர் என்னது, நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ், யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன், ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஏஜென்சி ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி அது ஃபெயிலியர் ஆச்சு செகண்ட் வேர்ல்டு வார் இன் பிட்வீனில். அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த ஆர்கனைசேஷனை, அந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷனை பக்காவாக சில அது கீழே சில வேலை செய்ய வேறு சில பிரான்ச்சஸு ஃபுல்லாக ஒரு காம்பேக்டாக நல்ல ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு ஆர்கனைசேஷனை டிசைன் பண்ணுறாங்க. அதுதான் சேஞ்சஸ் என்ன நடந்துன்றதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ straight away move into the effects of the World War II. Effects of the World War II. Effects என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் அண்ட் ஆஃப்டர் மேத்னு ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம். ஆஃப்டர் மேத்னா என்னது, ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்ததுதான் நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி இந்த தேர்ட் லெசன்ல ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சிருச்சு, செப்டம்பர் 2 ஆகஸ்ட் 1945 முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன எஃபெக்ட்ஸ், அதனால என்ன தாக்கங்கள் ஏற்பட்டு என்ன மாற்றங்கள் என்ன சேஞ்ச் உருவாச்சுன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். So what changes or what effects after the second world war happened is, that's what we are going to discuss in this session. So new geopolitical power alignment. So new geopolitical power alignment is nothing but after end of the second world war, again there is a two blocks or two groups were formed. The reason is one led by the United States and with the pronounced anti-communist ideology, and other by Soviet Russia. So new geopolitical power alignment என்னன்னா, இந்த அரசியல் சூழல்ல டெரிட்டரியை பிரிக்கிறாங்க. எப்படி பிரிக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கம்யூனிஸ்ட்ன்ற கான்செப்ட் ரஷ்யா வந்து ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சிட்டு இருக்கான். யூஎஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த கம்யூனிஸ்ட்ன்ற கான்செப்டை ஃபுல்லாவே எதிர்க்கிறான். இந்த மாதிரி ரெண்டு குரூப்பா பிரிக்கிறாங்க யூரோப்ல. தட் இஸ் நோன் அஸ் நியூ ஜியோபொலிட்டிக்கல் பவர் அலைன்மெண்ட். ஸோ இந்த அரசியல் சூழல்ல கம்யூனிஸ்ட்ன்ற கான்செப்டை எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு குரூப்பா யூரோப் பிரியுது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் ஃபாலோ பண்ற நேஷனு, அது வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா
ரஷ்யா தலைமையில் அந்த கம்யூனிஸ்ட் ஃபாலோ பண்ற நேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் பிரியுது. இன்னொரு குரூப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். அவங்க என்ன பண்றாங்க, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் தே ஆர் ஆன்டி கம்யூனிஸ்ட் குரூப் அகைன்ஸ்ட் த ரஷ்யன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் உருவாகுது. ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப்டர் மேத் ஆஃப் த செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் 2. ஸோ நெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ப்ரொலிஃபரேஷன். அப்படி என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ முன்னாடி நம்ம பார்த்தா 2 குரூப்பா யூரோப் பிரியுது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் சப்போர்ட் பண்றது, இன்னொன்று வந்து ஆன்டி கம்யூனிஸ்ட். அதே மாதிரி நியூக்ளியர் ப்ரொலிஃபரேஷன் என்னன்னா, அதே 2 நேஷனு அவங்க they are trying to increase their defense powers. How they are trying to manufacture and produce more nuclear weapons and defense and arms and ammunitions. So யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸும் ரஷ்யாவோட மிகப்பெரிய ஒரு வேற்றுமை ஏற்பட்டுச்சு இந்த கம்யூனிஸ்ட்ன்ற ஒரு கான்செப்ட்னால. அது மட்டும் இல்லாமல் அதை தவிர்த்து இந்த அணு ஆயுதங்கள் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்லையும் 2 நாடும் ஒன்னா தனித்தனியாக பிரிஞ்சு ஏற்கனவே 2 குரூப்பாக பிரிஞ்சுட்டாங்க. they divided in 2 groups in Europe. So further reason for they are dividing into a more clash between the Russia and USA. The main reason is they are trying to increase their defense forces to prove to the world we are the strongest nation and we are the powerful nation in the world. So keeping this in mind, both nations, United States and Soviet of Russia, they are decided to increase their stockpile or increasing their nuclear power weapons and other defense arms and ammunitions. ஸோ அதே மாதிரி பிரிட்டனும் பிரான்ஸும் தன்னைத்தானே அவங்கள வலிமைப்படுத்திக்கிறதுக்காக நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ், டிஃபென்ஸ் ஆர்ம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் நடந்த எஃபெக்ட்ஸ், ஆஃப்டர் மேத் சேஞ்சஸ் எல்லாமே இப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ லாஸ்ட் எஃபெக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் ஏஜென்சிஸ். இன்டர்நேஷனல் ஏஜென்சிஸ்னா முன்னாடி சொன்னோம்னா லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ். இது ஒரு புதுசாக அது சொன்ன இந்த லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு முடிஞ்ச உடனே ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அதனால தான் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரே நடந்தது. ஸோ மறுபடியும் அந்த லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் இந்த பேரில் இன்னொன்று யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அதர் நேம்ல யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு கான்செப்ட் புதுசாக உருவாக்குறாங்க. அந்த ஏஜென்சி மூலியமா இதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு வார் பேட்டில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் எந்த ஒரு வீக்கர் நேஷன்ஸுக்கும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு they are deciding to form a new international agency that is known as League of Nations, and it has been changed into a United Nations organization. Along with it, other branch of United Nations are International Monetary Fund and World Bank and other different international agencies are introduced after the Second World War II. So next concept is Holocaust and its fallout. So Holocaust is nothing but killing of mass Jews, religion, peoples. That is known as Holocaust. So Holocaust is HOLOCAUST and its fallout. So Hitler என்ன பண்றாரு, ஜீவ்ஸ்ன்ற ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த கம்யூனிட்டி மக்களை அந்த ரிலீஜனை கம்ப்ளீட்டாக அவங்கள ஒரே சமயம் அந்த 2ஆம் உலக போகிறப்ப அவங்கள அடிமைப்படுத்தி அவங்கள கொண்டு குவிக்கிறது, அவங்கள வந்து சிறை பிடிச்சு கொண்டு பண்ணுறது, இதே ஒரு வேலையை வச்சிருந்தாரு. தட் இஸ் நோன் அஸ் ஹோலோகாஸ்ட். ஒரே சமயங்களில் லட்சக்கணக்கான 6 million பீப்புள்ஸ், 6 million Jews. So you can see here 6 million Jews were killed by the German forces during the World War II. ஸோ எதனால் அவர் கொண்டு குமிக்கிறாருன்னா, அவங்க வந்து ஜெர்மனியை ஒரு சில சின்ன விஷயங்கள்ல அவங்க டாமினேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. பணம் சப்ளை பணம் அவங்ககிட்ட அதிகமாக இருக்குன்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்றாங்க. பட் அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள வந்து அடிமைப்படுத்தினாதான் நம்ம நாட்டுக்கு வந்து சில நல்ல டிஃபென்ஸுக்கோ இல்லை நம்மளுடைய நாட்டு வளங்களுக்கோ இல்லை வேற ஏதாவது பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிடலாம் சொல்லிட்டு அவங்கள ஒட்டுமொத்தமாக கொண்டு குவிக்கிறாரு. யூதர்கள் சொல்லுவாங்க, இங்கிலீஷ்ல வந்து ஜீவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க எல்லாரையும் ஒரு 6 million ஜீவ்ஸ் ஒரே டைம்ல கொண்டு குவிக்கிறாரு செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அப்ப ஹிட்லர். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹோலோகாஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஃபாலோஅவுட். ஸோ அந்த ஜீவ்ஸோட மெயின் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா யூரோப் ஃபுல்லாகவே அந்த கம்யூனிட்டி ஃபுல்லாகவே அந்த கம்யூனிட்டி ஆஃப் பீப்புள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்ப்ரெடட் ஆல் ஓவர் த யூரோப்பியன் கான்டினென்ட்.
and they are mainly engaged in the business and arts and professional fields, and also their main business is money lending. So their main business is lending of money. So if இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் எப்படி இந்த புரோக்கர்ஸ் பான் புரோக்கர்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல, சேர்த்து சொல்கிறல, ஸோ அவங்க தான் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஜீவ்ஸ்ன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க அந்த காலகட்டங்களில் அவங்கள கொண்டு குமிச்சார் ஹிட்லரு. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹோலோகாஸ்டோட கான்செப்ட். இதோட இந்த ஹோலோகாஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஃபாலோ முடியுது. இந்த கதையை பார்த்தீங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியர் வந்து மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ்ன்ற ஒரு புக்கில் அழகாக எழுதியிருப்பார். எப்படி இந்த மக்களை கொண்டு குவிச்சாங்க, அவங்களோட வாழ்க்கை காலங்கள்லாம் எப்படின்னு இருந்ததை மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ்ன்ற புக்கில் எழுதியிருக்க அந்த கதையை முடிஞ்சவர்களும் வாங்கி படிச்சுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ், ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு வார். ஸோ உலக போர் நடக்கும்போதும் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன மாற்றங்கள் என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் நடந்தது தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் ஒன்று தான் பார்த்தீங்கன்னா நியோ ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஒரு அலைன்மெண்ட் சொன்னேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நியூக்ளியர் ப்ரொலிஃபரேஷன். The next effect is international agency. These are all the effects that took place after the Second World War. அடுத்து இன்னொரு விஷயம், the Universal Declaration of Human Rights என்ற கான்செப்ட் எதுக்கு வந்ததுன்னா, இந்த ஜீவ்ஸை ஹிட்லர் ஒரே சமயத்தில் 6 மில்லியன் ஜீவ்ஸை கொண்டு மூச்சார் 2ஆம் உலக போறப்ப. அதனால எல்லா மக்களுக்கும் சமமான மனித உரிமை கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. So in the aftermath of the Holocaust, the UNO in its charter pledged to promote universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms for all without distinction to race, sex, language and religion. The UN efforts to protect human rights on a global basis resulted in the constitution of UN Commission on Human Rights. A committee constituted under its auspices was chaired by the widow of President Franklin Roosevelt. The members of the commission included Charles Malik of Lebanon, P.C. Chang of Nationalist China, John Humphrey of Human Canada and René Cassin of France. The Universal Declaration of Human Rights was its important contribution. So, during the Second World War, Hitler holocausted or killed 6 million Jews, and that led to the introduction of Universal Declaration of Human Rights. So that led to the formation of United Nations Organization. In that organization, they introduced a new agreement and new committee and new pledge. United Nations Organization புதுசா ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுல ஒரு உறுதிமொழியும் அதுல ஒரு சட்டம் ஒன்று ஏற்றாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுல எல்லா மக்களுக்கும் சம உரிமை இருக்குது. எந்த ஒரு ஜாதி மதம் இனம் அடிப்படையில் வேற்றுமைப்படுத்தக்கூடாது. அவங்களுக்காக எல்லாருக்கும் சம உரிமை கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு புதுசா ஒரு கமிஷன் ஃபார்ம் பண்றாங்க. அதான் வந்து யுஎன் கமிஷன் ஆன் ஹியூமன் ரைட்ஸ். அந்த யுஎன் கமிஷன் ஆன் ஹியூமன் ரைட்ஸ்ல புதுசா ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்றாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா கனடா, பிரான்ஸ், ரஷ்யா, யுஎஸ்ஏ இந்த மாதிரி நாடுகள் வந்து சில முக்கிய தலைவர்களை அந்த கமிட்டியோட ஹெட்டா போட்டு சில அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் சரி இந்த இடத்துல வர எந்த பாதிப்பும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்றாங்க. தட் இஸ் known as UN Commission on Human Rights. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த UN Declaration of Human Rights அப்படின்னா UN Commission ஒரு டேவை புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் on 10th December 1948 they declared as a United Nations Human Rights Day அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதுசாக ஒரு தினத்தை கொண்டாடுறாங்க. டிசம்பர் 10, 1948 அந்த டேவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. So this concept ends. We'll move to the next concept. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்த் ஆஃப் இஸ்ரேல் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி 2ஆம் உலக போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஜூஸ்க்கு இந்த கம்யூனிட்டி ரிலீஜியஸ் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, அவங்கள தனியாக அவங்களுக்கு இஸ்ரேல் ஒரு நாட்டை புதுசாக ஒரு டெரிட்டரி ஒரு பார்டர் ஒரு நேஷனை உருவாக்கி அந்த இடத்துல அந்த மக்களை அவங்க கொண்டு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் மூலியமா அவங்க அந்த ஏரியா அலாட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இஸ்ரேலு இந்த கான்செப்ட் இஸ்ரேல் இந்த கண்ட்ரியை புதுசாக உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வித் திஸ் we will end the session and we will see the remaining things in the next session. Thank you.